Hello students, today I am going to explain about chemical bonding. Here this is one of the important chapter in inorganic chemistry. So entire inorganic chemistry depends on this chemical bonding. మీరు ఏ చాప్టర్ చదవాలన్నా కానీ ఇనార్గానిక్లో కెమికల్ బాండింగ్తో టచ్ అవుతుంది. ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీకి స్టాయిక్యోమెట్రీ, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి కెమికల్ బాండింగ్. దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ కెమికల్ బాండింగ్? వాట్ ఈజ్ ద నీడ్ టు ఫార్మ్ బాండ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆటమ్స్? వై ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్? ఆటమ్స్గానే ఉండి ఫార్మ్ అవ్వచ్చు కదా మ్యాటర్. So matter is made up with molecules. Molecules are made up of atoms. Why? Why atoms undergoing chemical bonding? Why they are combining? So in this chapter we are going to explain. Now the definition of chemical bonding is in two ways you can. One is the attractive force which holds various constituents. Various constituents means they may be atoms or ions together in different chemical species. So for example, here one hydrogen is there, here one chlorine is there. These two are attracted together and holding together as HCl. So that he said the attractive force in between these two, there is attractive force, otherwise they don't combine, no? The attractive force which holds various constituents, that means various atoms in different chemical species, are called chemical bonding. Or in other way you can say the state of equilibrium between two atoms where the force of attraction is equal to the force of repulsions. So here I am going to explain this definition is, for suppose I have one hydrogen here, this is one hydrogen, this has one electron here. At the center nucleus is there. This is the hydrogen atom. At the center nucleus is there, positive charge is there, on the orbit negative charge is there. Now one more hydrogen I am taking here. Here also nucleus is there, electron also there. So these electrons revolves around the nucleus. Okay, when these two atoms come close together, then here four types of bonds we can observe, four types of forces we can observe. What are they? Nucleus, for example, if you take this one as first atom, this one as second atom, nucleus of second atom attracts electron of first atom. Nucleus of second atom attracts electron of first atom. So here four forces we can observe. Next, nucleus of second atom attracts electron of second atom. This is nothing, so this is personal to this atom, this is within the atom, so no need to consider. Next, nucleus of first atom attracts electron of second atom. N means nucleus. Nucleus of first atom attracts electron of second atom. Okay, right. So this nucleus is attracting this electron and as well as the second atom electron also. This nucleus is attracting this electron as well as this electron also. Okay, these are two are the attractive forces. These are attractive forces. Attractive forces. So this nucleus attracts this electron, this nucleus attracts this electron. Now between these two electrons, so first atom electron, second atom electron, first atom electron, second atom electron. In between these two, which type of force exists? Repulsion force, because both are negative. Here it is positive and negative, that's why attraction is there. Here positive and negative attraction is there. In between these two are negative. అంతే కదా, ఇవి రెండు నెగిటివ్ ఛార్జెస్ కదా. సో సేమ్ ఛార్జెస్ మధ్యలో ఏముంటుంది? రిపల్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో రిపల్షన్ ఉంది, దిస్ ఈజ్ రిపల్షన్. అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ
nucleus and nucleus. In between these two nuclei, repulsion is there. First atom nucleus and second atom nucleus. So here in this, repulsive forces are there. When these two atoms come close, when they are some particular distance, the attractive forces are there. So this nucleus is attracting this electron, this nucleus is attracting this electron. When they come close together, this electron and this electron both repelled with each other, and this nucleus and this nucleus both repelled with each other. So here nucleus repulsion is there, electron repulsion is there. First atom nucleus, second atom electron, first atom electron, second atom nucleus, attractions are there. So these are repulsive forces, these are attractive forces. Now these two atoms exist in such a way, at what distance both repulsive forces and attractive forces are at equilibrium. That means what is the repulsive force exactly equals to the attractive force. For suppose at this distance, the atoms, in between the atoms, the repulsive force and attractive force are equal, then they exist like this. Okay, so if it goes away, then attractive force increases and it pulls. If come close, then repulsive force increases and it pushes out. That's why at optimum distance these two are exist. Okay, అంటే ఇక్కడ కొంచెం దూరంలో ఉన్నప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మరీ దగ్గరికి వస్తే రిపల్షన్. మనుషుల్లో అయినా అంతే, దూరం ఉన్నప్పుడే అట్రాక్షన్ ఉంటుంది, దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత తర్వాత రిపల్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మరీ క్లోజ్గా ఉంటే రిపల్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్స్ వై ఆప్టిమమ్ డిస్టెన్స్లో ఉండాలి, ఒక రేంజ్ వరకే డిస్టెన్స్లో ఉండాలి. అదే ఇక్కడ చెప్తాం. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కెమికల్ బాండింగ్, ద స్టేట్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం బిట్వీన్ టూ ఆటమ్స్ వేర్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ఫోర్స్ ఆఫ్ రిపల్షన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కెమికల్ బాండింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ కెమికల్ బాండింగ్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. నెక్స్ట్, వై ద ఆటమ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ కెమికల్ బాండింగ్, అసలు ఎందుకు ఇవి దగ్గరకు వచ్చి కలవాలి? వాట్ ఈస్ ద నీడ్ టు కంబైన్ atoms to form molecules? Why should they combine? Here, to explain the need to combine atoms, two ways are there. So we can explain energy point of view. In energy point of view we can explain, as well as with electronic configuration point of view also we can explain. Need of combining atoms. So what is the need of combining atoms? Here I am going to explain need of combining atoms. So with respect to energy I am taking first. ikkada energy paranga chepdam first. మీరు atoms తీసుకుంటే individual atoms possess high energy. atoms ki high energy ఉంటుంది, they possess high energy. In the universe anything which possess high energy, that possess less stability. దేనికైతే ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుందో దానికి స్టెబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనమే ఉన్నాము, సో ఎనర్జెటిక్గా హెల్తీగా ఉన్నప్పుడు వీ కాంట్ సిట్ ఆన్ ఏ బెడ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ కదా. బెడ్ మీద మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు కూర్చోమంటే కూర్చుంటామా? కూర్చోం. కానీ మన ఇంట్లో గ్రాండ్ మా కానీ గ్రాండ్ ఫా కానీ ఉంటే, లేదు మనమే ఒక 3-4 days హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఫీడ్ ఏం తీసుకోకపోతే 4th day బెడ్ మీదే ఉంటాం మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్, ఎందుకంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనర్జీ. సో వెన్ ద ఎనర్జీ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్, స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్డ్, బెడ్ మీదనే ఉంటాం. మళ్ళీ ఫుడ్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేసామనుకో, అగైన్ వీ కాంట్ సిట్ బికాజ్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్డ్, స్టెబిలిటీ డిక్రీజెస్. లైక్ దట్ ఇక్కడ యాటమ్స్కి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది, స్టెబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే 2 atoms నియర్గా వస్తాయో, ఈ కెమికల్ బాండ్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు దే లూజ్ ఎనర్జీ లాస్ అవుతాయి, అవి ఎనర్జీ లాస్ అవుతాయి. సో ఎనర్జీ లాస్ అయినప్పుడు ద నెట్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో వెన్ ద ఎనర్జీ డిక్రీజెస్, స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజెస్. అంటే టు గెట్ స్టెబిలిటీ
they are combining. So why they are combining? To get stability. To get stability. How they get stability? By decreasing the energy. So how the energy decreases? By combining atoms. Okay, now here I am taking ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది హైడ్రోజన్ ఆటమ్. ఈ రెండు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ కలిసి హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు 435 అరౌండ్ ఆర్ 434 కిలోజౌల్స్ పర్ మోల్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజెస్, అంటే హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ ఈజ్ 434 కిలోజౌల్స్ లెస్ దాన్ ఇండివిజువల్ ఆటమ్స్. ఆటమ్స్గా ఉన్నప్పుడు కంటే మాలిక్యూల్గా ఉన్నప్పుడు 434 కిలోజౌల్స్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఇంత ఎనర్జీ తక్కువ ఉంది అంటే ఇంత స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్లే కదా. దీన్ని మనం గ్రాఫికల్గా కూడా చెప్పొచ్చు. ఒక గ్రాఫ్ తీసుకుంటే, గ్రాఫికల్గా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈ ఇయర్ అంటే ప్రీవియస్ కూడా ఒకసారి అడిగారు, ఈ ఇయర్లో ఒక షిఫ్ట్లో మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు దీని మీద, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మీద. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని, పిఈ మీన్స్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, వై యాక్సిస్ మీద ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ని, అంటే ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్, ఇది ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ని, అంటే బాండ్ లెంగ్త్, ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకొని గ్రాఫ్ తీసుకుంటే, when the atoms are present far away to each other, ఒకదాంతో ఒకటి దూరంగా ఉన్నప్పుడు వాటి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది, ఇంత ఉంది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. బట్ వెన్ దే ఆర్ కమ్ క్లోజ్ ఎట్ ఆప్టిమమ్ డిస్టెన్స్, బాండ్ ఫామ్ చేసుకోవడానికి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు, సో ఒక ఆప్టిమమ్ డిస్టెన్స్లోకి వచ్చినప్పుడు వాటి ఎనర్జీ తగ్గిపోయింది, ఇది బాండ్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది. అట్లానే ఇవి బాగా దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు రిపల్షన్స్ వల్ల మళ్ళీ ఎనర్జీ పెరిగింది. సో ఇవి ఇక్కడైనా వేసుకోవచ్చు, ఇక్కడైనా వేసుకోవచ్చు, యాజ్ యూ విష్. బాగా దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు ఇవి రిపల్షన్ పెరిగిపోయింది. అంటే ఒక ఆప్టిమమ్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఏమైంది, ఎనర్జీ తగ్గిపోయి మళ్ళీ డిస్టెన్స్ బాగా తగ్గితే మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే ఇక్కడ రిపల్షన్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇవి ఒకదాంతో ఒకటి కొట్టుకుంటున్నాయి, విడిపోవాలని చూస్తున్నాయి, దూరం వెళ్ళాలని చూస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ మోర్. ఇక్కడ ఇవి అసలు దగ్గరికి రాలేదు, ఇండివిజువల్గా ఉన్నాయి. మంచిగా మనం కూడా ఇండివిజువల్గా ఉన్నప్పుడు, బ్యాచిలర్గా ఉన్నప్పుడు బాగా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటాం. ఓకే, సో వెన్ దే ఆర్ ఇన్ ఆప్టిమమ్ డిస్టెన్స్, ఈ రెండు కలిసి బాండ్ ఫామ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే దే లూజెస్ సమ్ ఎనర్జీ. దానివల్ల ఇక్కడ స్టెబిలిటీ పెరిగింది, అంటే ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అయింది. చూడండి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇక్కడ ఇంతే ఉంది, ఇక్కడ ఇంత ఉంది, కొట్టుకునేటప్పుడు ఇంకెక్కువ ఉంది. ఓకే, సో కాబట్టి ఎనర్జీ ఈజ్ లెస్ హియర్, సో స్టెబిలిటీ ఈజ్ మోర్. ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత తక్కువ ఉంటే ఆ బాండ్ అంత స్ట్రాంగ్. ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత తక్కువ ఇస్తే ఆ బాండ్ అంత స్ట్రాంగ్, అండ్ అవి అంత క్లోజ్గా ఉన్నాయి, అంత స్ట్రాంగ్ బాండ్తో ఉన్నాయి, అంత స్టేబుల్ అని అర్థం. సో ఒక మాలిక్యూల్కి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంది అంటే స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది అంటే స్టెబిలిటీ తక్కువ ఉందని అర్థం. ఒక రెండు మాలిక్యూల్స్ ఇచ్చి గ్రాఫ్లో, ఇది ఏబి మాలిక్యూల్, ఇది ఏసీ మాలిక్యూల్. ఏది స్టేబుల్గా ఉంటుందంటే ఏసీ మాలిక్యూల్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది. దేంట్లో బాండ్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందంటే ఏసీ మాలిక్యూల్లో స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. దేంట్లో వీక్గా ఉంటుందంటే ఏబీలో వీక్గా ఉంటుంది. దేంట్లో బాండ్ లెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఏబీలో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే బాండ్ లెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటే వీక్ అయిపోతుంది, అది లెంగ్త్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వీక్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇట్లా ఎనర్జీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. సో సింపుల్గా కంక్లూజన్ ఏంటి అంటే, యాటమ్స్ ఎందుకు కంబైన్ అవుతున్నాయి, ఎందుకు కెమికల్ బాండింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి అంటే టు గెట్ స్టెబిలిటీ. ఎట్లా వస్తుంది స్టెబిలిటీ అంటే బై డిక్రీజింగ్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీని తగ్గించుకోవడానికి, స్టెబిలిటీని పెంచుకోవడానికి అవి, అంటే స్టెబిలిటీని పెంచుకోవడానికి అవి కెమికల్ బాండింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఎట్లా పెరుగుద్ది, ఎనర్జీ తగ్గటం వల్ల. ఇది ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో సెకండ్ది బేస్డ్ ఆన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. సో దాన్ని కొసెల్ లూయిస్ చెప్పారు, ఆక్టెట్ రూల్ అంటారు. సో కొసెల్ లూయిస్ థియరీ, కొసెల్ లూయిస్ థియరీ, దీన్నే ఎలక్ట్రానిక్ థియరీ ఆఫ్ వ్యాలెన్సీ అంటారు.
electronic theory of valency. దీన్నే కెమికల్ బాండ్ థియరీ అని కూడా అంటారు. కెమికల్ బాండ్ థియరీ. సో ఏంటి కొసెల్ లూయిస్ థియరీ ఆర్ వ్యాలెన్సీ కెమికల్ బాండ్ థియరీ ఏంటి? వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అసలు ఎందుకు ఆటమ్స్ కెమికల్ బాండ్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, ఎందుకు కెమికల్గా బాండ్ అవుతాయి, ఎందుకు ఒక ఆటమ్ ఇంకొక ఆటమ్తో కలిసి మాలిక్యూల్ ఫామ్ చేస్తుంది అనేది వీళ్ళు క్లియర్గా చెప్పారు. వీళ్ళ ప్రకారం ఏంటంటే వీళ్ళు ఇచ్చిన పాయింట్స్ని నేను ఒక డయాగ్రమాటికల్గా చెప్తాను చూడండి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళు చెప్పింది, ఇన్ ద ఆటమ్ ద లాస్ట్ ఆర్బిట్ or highest energy orbit is called valency orbit. So among this is the highest energy orbit. So ఇది valency orbit. In atom the highest energy orbit or last orbit is called valency orbit అని చెప్పారు. Okay. The electrons which are present in the valency orbit are called valency electrons అన్నారు. అంటే ఇప్పుడు so this is valency electron. The electrons which are present in the valency orbit are called valency electrons అన్నారు. అదొక పాయింట్. నెక్స్ట్, the electrons which are present in inner orbits, the electrons which are present in inner orbits are called core electrons. These are called core electrons. And these inner electrons along with nucleus, ఈ ఇన్నర్ ఆర్బిట్స్ అంటే ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూక్లియస్తో కలిపి దిస్ స్క్వేర్లో పెట్టాను కదా, అది ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ న్యూక్లియస్ అలాంగ్ విత్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ కాల్డ్ కెర్నల్. Except valency orbit and valency electrons, the remaining part, whole atom remaining part is called kernel. And the valency electrons are the responsibility, the valency electrons are responsible for stability or instability. Unstability, stability అనేది valency electrons మీద డిపెండ్ అవుతుంది. All the chemical reactions depends on valency electrons. So the property of atom depends on valency electron అని చెప్పాడు, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో ఒక ఆటమ్ స్టేబుల్గా ఉండాలా లేదా అనేది వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అని చెప్పారు. చెప్తూ సో వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్? ఇన్ ఆటమ్స్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఈజ్ కాల్డ్ valency orbit. The electrons which are present in the valency orbit are called valency electrons. The remaining electrons and nucleus combinedly called as kernel. Kernel not involves in chemical reactions or chemical bonding. Only valency electrons are involved. Okay, and atoms in which atoms in which 8 electrons are present in their valency electron, valency orbit, atoms in which 8 electrons are present in their valency orbit are more stable. So they are given octet rule based on this. So దీని ప్రకారం 8 electrons means octet configuration. సో ఆటమ్స్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఉంటే అవి ఎక్కువ స్టేబుల్గా ఉంటాయి. ఇనర్ట్ గ్యాసెస్, నోబెల్ గ్యాసెస్ కూడా ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఉంటాయి. కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ దే ప్రపోజ్డ్ ఆక్టెట్ రూల్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఆక్టెట్ రూల్? సో ఆక్టెట్ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే, ఇన్ ద ఆక్టెట్ రూల్ atoms or you can say ions which possess octet configuration, they are stable. సో 8 electrons ఉంటే అది స్టేబుల్ అనమాట. అందుకే ఆటమ్స్ కానీ అయాన్స్ కానీ విత్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆర్ స్టేబుల్. మరి ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎట్లా వస్తుంది? టు గెట్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆటమ్స్ కెన్ కంబైన్ ఎయిదర్ బై గెయినింగ్ ఆర్ లూజింగ్. సో గెయిన్ చేయడం కానీ లూజ్ అవ్వడం కానీ, ఈ రెండు కూడా ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ టేక్స్ ప్లేస్ అనమాట. ఆర్ మ్యూచువల్లీ షేరింగ్ ఆఫ్ వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆటమ్స్ ఎలక్ట్రాన్ని ఇచ్చి కానీ
లేదా తీసుకొని కానీ లేదా మ్యూచువల్గా షేర్ చేసుకొని కానీ అవి ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ని గెయిన్ చేస్తాయి. ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ గెయిన్ అయితే స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆక్టెట్ రూల్. సో ఆక్టెట్ రూల్ టెల్స్ దట్ ద ఆటమ్స్ కంబైన్ to get octet configuration by giving or by taking or by sharing of valency electrons. Okay, this is octet rule. So for example, here I am taking one example. Sodium undi. Sodium possess 11 electrons. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. సో ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, సెకండ్ ఆర్బిట్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్, థర్డ్ ఆర్బిట్లో 1 ఎలక్ట్రాన్. ఎయిదర్ బై టేకింగ్ 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ బై గివింగ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ గెట్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. అంతే కదా, ఈ 7 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటే 8 అవుతాయి, లేదంటే ఇది వదిలేస్తే ఇక్కడ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. సో 7 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకోవడం కంటే ఇవ్వడం ఈజీ, ఎందుకంటే ఇది మెటల్ కాబట్టి. సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఇచ్చేసి Na+గా మారుతుంది. Na బై గివింగ్ 1 ఎలక్ట్రాన్ it gets converted as Na+. Na+ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చి 1s2, 2s2, 2p6 అంటే ఇక్కడ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ 1. సో ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది. అంటే ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చి ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ తెచ్చుకుంటుంది బై గివింగ్. అట్లానే క్లోరిన్ తీసుకుంటే క్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ వచ్చి 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. దీనికి వ్యాలెన్సీలో 7 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 8, ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటే 8 ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది, లేదా ఈ 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చేయాలి. 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చేయడం అంత ఈజీ కాదు, ఎందుకంటే ఇది నాన్ మెటల్ అండ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది దీనికి. దట్స్ వై టేకింగ్ ఆఫ్ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఈజీ దాన్ గివింగ్ ఆఫ్ 7 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇట్ టేక్స్ 1 ఎలక్ట్రాన్. Cl బై టేకింగ్ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ యాజ్ Cl-. ఇప్పుడు ఈ Cl- కాన్ఫిగరేషన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6గా ఉంటుంది. అంటే 2, 8, 8 కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వడం వల్ల 2, 8 కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది. ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకోవడం వల్ల 2, 8, 8 కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది. అంటే రెండు కూడా ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ని గెయిన్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఏమైందంటే సోడియం నుంచి క్లోరిన్కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సోడియం నుంచి క్లోరిన్కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. యాజ్ ఏ రిజల్ట్ Na+, Cl- వస్తాయి. ఈ Na+ అండ్ Cl- రెండు కూడా ఆపోజిట్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ కాబట్టి వీటి మధ్యలో ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. అట్లా ఇది స్టెబిలిటీ గెయిన్ చేస్తుంది. ఇది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట. అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్లో ఒక ఆటమ్ ఏమో కంప్లీట్గా ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది, ఇంకొక ఆటమ్ తీసుకుంటుంది. అప్పుడు ఫామ్ అయ్యే బాండ్ని ఎలక్ట్రోవాలెంట్ బాండ్ లేదా అయనిక్ బాండ్ అంటారు. సో బై ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ద బాండ్ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోవాలెంట్ బాండ్ ఆర్ అయనిక్ బాండ్ అంటారు. ఇది ఒక పాసిబిలిటీ, ఏది ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ని గెయిన్ చేయడానికి ఇది ఒక పాసిబిలిటీ. సో కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ జరిగితే అయనిక్ బాండ్ ఫామ్ అవుద్ది. మీరు అడగవచ్చు, సార్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ మధ్యలో ఈ కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ జరుగుతాయి? సో ఈ కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జరగాలి అంటే ఆటమ్స్ ఒకటేమో మెటల్ అయి ఉండాలి అండ్ దాని ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ చాలా తక్కువ ఉండాలి, ఇంకోటి నాన్ మెటల్ అయి ఉండాలి. సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోవాలెంట్ బాండ్ అంటున్నాం. ఎలక్ట్రోవాలెంట్ బాండ్. ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్, సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఇవి అన్నీ కూడా మెటల్స్ అన్నమాట. ఈ మెటల్స్కి 6th ఏ గ్రూప్, 7th ఏ గ్రూప్ ఇవి మోస్ట్లీ నాన్ మెటల్స్ ఉంటాయి. ఈ మెటల్స్కి నాన్ మెటల్స్కి మధ్యలో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుద్ది. సో మోస్ట్లీ మీరు సోడియం కానీ, పొటాషియం కానీ, రుబీడియం కానీ, మెగ్నీషియం కానీ, బెరిలియం కానీ, కాల్షియం కానీ ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాన్షియం, ఇవన్నీ మనకి ఫస్ట్ ఏ సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ వస్తే ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలెనియము, ఓకే, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్ ఇట్లా ఉంటాయి, అయోడిన్. ఇప్పుడు ఈ మెగ్నీషియంకి ఆక్సిజన్కి మధ్యలో 2 ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుద్ది. సోడియంకి ఆక్సిజన్కి మధ్యలో
ఒక సోడియం ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది, 2 సోడియమ్స్ తీసుకుంటుంది. అట్లే సోడియంకి ఫ్లోరిన్కి మధ్యలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుద్ది. అంటే వీటి మధ్యలో అవి కంబైండ్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ టేక్స్ ప్లేస్, ఎలక్ట్రోవాలెంట్ బాండ్ విల్ ఫామ్. కొన్ని ఉంటాయి, అవేంటంటే అంటే ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్, ఎన్ని టైప్స్ బాండ్ ఫామ్ అవుతాయి అంటానికి. ఇట్లా కాకుండా షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్తో కూడా బాండ్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోరిన్ ఉంది, రెండు క్లోరిన్లే. సో దీని దగ్గర 7 వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, దీని దగ్గర కూడా 7 వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక పెయిర్ షేర్ చేసుకుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ లాగే వేస్తుంది. ఇక్కడ 7 వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 7 వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఒక పెయిర్ని షేర్ చేసుకుంటాయి, రెండు కలిసి. ఇప్పుడు దీనికి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతాయి, దీనికి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతాయి. అంటే రెండు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ సిమిలర్గా ఉన్న ఆటమ్స్ మధ్యలో షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు కలిస్తే ఇక్కడ దీనికి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తుంది కాన్ఫిగరేషన్, దీనికి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తుంది. డప్లెట్ కాన్ఫిగరేషన్, హీలియం కాన్ఫిగరేషన్. ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఎక్సెప్షన్ అనమాట ఇది. ఆక్టెట్ అంటే 8 ఉంటేనే స్టేబుల్ అన్నారు, కానీ హీలియంలో 2నే ఉంటాయి, కానీ అది కూడా స్టేబుల్ కదా, అందుకే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నా కూడా స్టేబిలిటీ వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్లో షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జరుగుద్ది, క్లోరిన్ మాలిక్యూల్లో షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జరుగుద్ది, ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్లో షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జరుగుద్ది. అంటే మోస్ట్లీ నాన్ మెటల్స్ మధ్యలో లేదా ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ తక్కువ ఉన్న ఆటమ్స్ మధ్యలో కోవలెంట్ బాండ్ అంటే మ్యూచువల్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ జరుగుతుంది. దానివల్ల ఫామ్ అయ్యే బాండ్ని కోవలెంట్ బాండ్ అంటారు. మరి రెండు మెటల్స్ ఉంటే సోడియం మెటల్ మధ్యలో బాండ్స్ ఉంటే వాటిని మెటాలిక్ బాండ్స్ అంటారు. వాటిలో ఏంటంటే ఈ సోడియం నుంచి వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చేసి ఈ బయటకు వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ మిగిలిన Na+లు వాటి మధ్యలో అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి, వాటిని మెటాలిక్ బాండ్ అంటారు. అది డిఫరెంట్. ఓకే, సో అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల ఎలక్ట్రోవాలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుద్ది, షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుద్ది. ఈ షేరింగ్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ కోసం. ఇదే ఆక్టెట్ రూల్. ఓకే, అంటే రియాక్షన్లో మన కెమికల్ బాండింగ్ ఎందుకు జరుగుతుంది, అసలు ఆటమ్స్ ఎందుకు కంబైండ్ అయ్యి మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే స్టెబిలిటీ కోసం. ఎట్లా వస్తుంది స్టెబిలిటీ అంటే ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఈ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ తెచ్చుకోవడం కోసమే అవి ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇచ్చి కానీ తీసుకొని కానీ లేదా షేర్ చేసుకొని కానీ బాండ్ ఫామ్ చేసుకుంటాయి. ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వడం తీసుకోవడం జరిగితే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు, దానివల్ల ఎలక్ట్రోవాలెంట్ బాండ్ లేదా మనం అయానిక్ బాండ్ అంటాం, అది ఫామ్ అవుతుంది. అట్లా కాకుండా షేరింగ్ జరిగితే కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. వేటి మధ్యలో అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది? మెటల్స్కి నాన్ మెటల్స్కి మధ్యలో. అండ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్న ఆటమ్స్ మధ్యలో ఎలక్ట్రోవాలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుద్ది. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ ఉండి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ రెండు ఆటమ్స్ మధ్యలో తక్కువ ఉన్నా లేకపోతే సేమ్ ఉన్నా షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఏది ఇవ్వదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ 7 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 7 ఉన్నాయి, ఇది ఇవ్వదు కాబట్టి షేర్ చేసుకుంటాయి. అప్పుడు కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆక్టెట్ రూల్. ఇప్పుడు దీంట్లో కొసెల్ లూయిస్ చెప్పారు కదా, ఇది లూయిస్ ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ కూడా వేశారు. దాన్ని లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ లేదా లూయిస్ డాట్ సింబల్స్ అంటారు. ఇప్పుడు ఆ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ లేదా లూయిస్ డాట్ సింబల్స్